التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع فيها المسلمون وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من الدين والنصائح وما الى ذلك. نقوم بهذه الخطبه اليوم ان شاء الله ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتين اولا ثم يقوم بالخطبه التي تشمل كل الناحيه من الحياه. لذلك اقول لكم في الاولى بسم الله الرحمن الرحيم ارجو من الله ان يتفاعلوا مع بعض الذين كانوا سكوت اكل سكوتي في الخطبه اكمل ذلك. ana sauraron kuma da shigar da sakonni da abubuwan da suka shafi rayuwa da nasihohi da shauransu. Alhamdulillahi alladhi shar'a li ibadihi at-taqarrub ilayhi bi dhabihi al-qurba wa qarrana wa nahara bis salat fi hukm al-Qur'an al-Karim. Subhana man la tashkuru ni'matahu min ni'amihi illa bi ni'matin minhu al-wahid al-mannan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله شهادة تجعلنا في أعلى مراتب الإيمان وتنجينا من النيران ونسكن بها أعلى فراديس الجنان. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد هو عبده ورسوله مصطفى على كل إنسان، أفضل من قام بالشرائع الإسلام وحقق الإيمان، وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فأقول أولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتقربوا إليه بذبح الأضاحي، فهي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام الذي أمرتم باتباع ملته. يقول صلى الله عليه وسلم في القرآن واتبعت ملة إبراهيم حنيفا أكبر زرع. وقال الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهي أيضا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قال تعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه الساعة قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يزكي منذ أن هاجر إلى المدينة المنورة، والأضحية مشروعة في كتاب الله وسنة رسوله وباجتماع العلماء، وبها يشارك أهل البلدان حجاج بيت الله الحرام في بعض الشرائع الحجاج. والحج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا. فذوقوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدون الله تعالى وتقربا إليه واقتداء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وها النبي صلى الله عليه وسلم
أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسنى وكبر الله سبحانه وتعالى ووضع رجله على شفاهما. وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يقع في سواد ويبرك في سواد وينزع في سواد فأتى به يضهي به فقال يا عائشة علميني المدية أشهزيها ففعلت فأخذها ثم ألجأ الكبش فذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به. لذلك أيها المسلمون فإن بذل النيرات في هذا الزمان شيء جميل، شيء نطلبه أيها المؤمنون. za mu taƙaita karatun huɗuba da larabci mu karanto da abin da ya sauwaka da hausarmu don ya zama abin fahimta da kuma ma'ana. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana mai girma, ranar biyafa ta Ubangiji wacce daga kwana 9 zuwa yau na 10 a cikin wannan wata na Zulhijja muke samun dukkanin rahamomi na Ubangiji suna sauka bisa faɗaitarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada mu manta muna cikin wata mai alfarma, watan Zulhijja. Kafin shi a baya mun yi watan Ramadan inda rahama irin wannan ta dinga sauka. Muka zo muka yi sutti Shawwal don samun rahamar Ubangiji. Muka zo muka shiga Zulqa'ada shi ma muka jaddada imaninmu. Muka zo watan Zulhijja. Tarihin wannan wata a musulunci ba zai manta ba. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya je garin Madina yana mai hijira da su akan al'adu irin wannan, suna yin biki na ranar karamar sallah da ranar babbar sallah. Ya tambaye su me yake faruwa, suka ce al'adar mu ce. Yace to Allah ya canja muku da mafi alheri daga abin da kuke yi. Ma'ana kullum idan wannan lokutan suka zo za a zo masallaci, za a yi nafila raka'a 2, za a yi huɗuba. Annabi zai fitar da saƙonni da nasihohi da shawarwari ga musulmai na kusa da na nesa. A irin wannan ne wata rana wasu sahabbai daga ƙauyuka suka kawo ayari masallaci, suka zo ziyara don su yi sallah. Suka yi sallah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai zama ranar ta haɗe da juma'a ita ta wannan ranar idi. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to muna mai sanar da ku cewa ku waɗannan mutane da kuka zo daga alƙaryatu, mu a nan in an jima za mu sallar juma'a. Gashi yanzu muka idar da sallar idi, amma in an jima za mu sallar juma'a. Ma'aiki ya gaya musu wannan, yace saboda nisan ko ba garuruwan ku, in kun ga dama ku yi azhar a gida, in kun ga dama kuma wato ku iya yin sallar juma'a. Saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ruhusa duba da nisan tafiyar da suka yi, wanda wannan yana nuna maka karancin masallatan, kuma yana nuna maka shauƙin sahabbai na su zo su tsaya a bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, da wanda ya musu izini. Malama hadisi waɗansu sai suka tafi akan cewar wannan rukusa an yi wa umumin jama'a ne ga baki ɗaya, kowa da kowa. Wasu kuma suka ce ba haka bane, iya su kaɗai take banta wannan rukusar sautawar da annabi ya musu. Saboda Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbal suna daga cikin waɗanda mu su muke bi, musamman ala rasim Imam Malik ya tafi akan cewa wannan rukusa da aka yi ta juma'a in ta haɗe da ranar idi, to rukusa ce wacce ta shafi iya waɗancan labari ake ba, amma ba ana nufin mu kuma mu ɗora daga wannan duk sanda juma'a ta zo ta haɗe da ranar idi shikenan an sauke mana sallar juma'a. Wannan zancen ba shine abin fahimta ba. In ji Maliku ya ce juma'a tana nan, idi yana nan. Shafi ya ce juma'a tana nan, idi yana nan. Abu Hanifa shine yake cewa an ba da zaɓi, ruwanka ne ka yi juma'a, ruwanka ne ka tsaya a kuma ainihin sallar idin kawai da kai, an ba ka zaɓi. Shi abin da ya faɗa kenan. To idan wannan ita ce magana, ina mu in mu asuwa in an dubi ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta sahabbai, ta annabi ta fi ƙarfi akan ta sahabbai.
in an dubi ibadar sahabbai aka dubi tamu ta sahabbai ta fita mu mun dubi kwaɗayin da muke yi na rahamar ubangiji mu raunana mu na ƙarshen zamani sai a ga inda ana yin sallar idin raka'a 100 ma mu raka'a 100 za mu zo mu yi sannan mu zo kuma mu sallar jama'a saboda ƙarfin bukatar mu zuwa ga ubangiji yanzu abin nan ko a Najeriya ne iya Najeriya a dubu bukatun da muke zuwa wurin Allah shi ko abin Allah in ana son a same shi da ruku'u da sujjada da istighfari da hailala ake samun abin da yake wajen ubangiji subhanahu wataala saboda haka muna da bukata wajen mu kasance masu ruku'u masu sujjada masu ibada masu girmama abubuwan duk da sahabbai suka yi bayan tafiyar su don mu zama halifofinsu a bayan ƙasa shine a ranar lahira ba za su daina mana ba da haka wannan sallah tana nan a buɗe a malikiya in an jima kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa yace sahabbai mu a nan in an jima za mu jima to shi ma masallacin sha Allah ya saka shi ma an jima shi ma za a yi sallar juma'a a wannan mutabaka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don ku jima kuma ni ban ga dalilin iskali ko rigima a wannan ba maimaita musu yadda ya ce mu ba za mu yi juma'a mu har bai dauke ta baga wayanda suke da gidan shi ya yi kenan sannan kuma yana nuna cewa kuma ma sun tafi muna zani kofar rangwame gare su bata tabbata ba gare su wayanda za su tafi amma halalai yanzu kamar mu duba iyayen nan ma masallatan juma'a guda nawa muke da su suna da yawa ko ina masallaci gabas yamma kudu arewa to ce rusa za a yi maka kuma an ba a yi maka da washe za ka yi wa kanka sannan kuma kai ne damuwar ka risina wa Allah shi ne matsala a wurin ka tun da ba a ce haramun ba tun da ba a ce hani ba akwai bukatar cewar ka mai da hankali abin Allah da naci ake neman sa shi za aka koro mana waɗannan watannin ai Allah ya san da faralloli a zahar asar magariba isha asuba wani sahabi ta shi ce ya rasulullah idan na aikata abin da aka umarce ni kuma ban ƙara akan komai ba in na mutu zan shiga aljanna manzo Allah ya ce ni za ka shiga aljanna mana to ai abin da ake nufi shi ma a malaman fiqh shi sa aka ce malaman fiqh su ne malamai amma malaman hadisi su ɗan ciyawa ne mai ɗan ciyawa mutumin da ya zo ta da ciyawa da ingirici ko da balazana da karangiya da ya take da suna kowace iri ba in ya sa launinsa kowace yankewa zai haka hadisi ya zo ma ta gaba ya zo ta yamma ta kudu ta arewa kai mai ruwa ya hadisi shi ko malamin fiqhu in ya karɓi hadisin sai masa kanikanci ya kalle shi da fuskoki daban-daban sannan sai ya warware hukumi sai a ji hukunci a kansa shi yasa ka ce dukkanin malamin fiqhu malamin hadisi ne amma ba dukkanin malamin hadisi ne malamin fiqhu kuma mai fikihun ne da malam tura suke ta jurisprudence malamai waɗanda suka kware su san usulubin magana da daddage asalin inda ta taho su ne malaman jurisprudence su ne malaman fuqaha to kuma fikihu yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa sayyidina Abdullahi dan Abbas yake cewa da shi Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wila Allah ka sanar da shi ilimin addini ta kowace kwana abu ya zo masa ya rinka fahimta sannan kuma ka sanar da shi alƙur'ani saboda haka wannan hukuma ta a yau ta yi karo da wannan lokaci na sallar juma'a da kuma sallar idi sai mu gode wa Allah haske biya sami ubangiji Allah ka tabbatar mana da sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ta sace wanda ika fata banda ya hijira daga Madina daga Makka zuwa Madina sannan ana ta banta saboda ƙarfin iko da ƙarfin daraja irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga shekara 1466 a yau duk abin da isha ta layi ba wani ɗaya wanda aka fasa rana ɗaya ta zo a fasa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya girka tun yana nan ba a taɓa yi rana ba a taɓa daina a zahar asal magriba isha asubahi daga shekara 1460 ba a taɓa daina aikin hajji ba koronan nan da aka yi da ba ta hana aikin hajji ba wani shugaba ne a duniya ya zo ya kafa abin da ya tafi ya bashi shekara 1460 da yan kai sau ɗaya ba a taɓa nisan ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu abin da za a ga girman aiki alaihi salatu wasallam sannan huduban nan tana kunshe da tarihin yanka menene yanka annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya gaya mana cikin ayan nan da na karanto wata ma
millata aba'i Ibrahim, annabi Ibrahim shi ne farkon wanda ya fara yin layya. Ya yi mafarki cewa yana yanka ɗansa, sai yake gaya wa ɗan nasa, na yi mafarki ina yanka ka. Mu kuma ‘yan annabawa in muka yi mafarkin mu gaske ne. Saboda haka ka je ka gaya mahaifiyarka zan yanka ka. Sai ce baba kawai falmatumar ka aiki abin da aka umarce ka sata jiri ni insha Allah mai yusuf. In Allah da za ka same ni cikin wanda za su yi haƙuri, wani haƙuri zai yi ma'ana ba zai gudu ba. Sannan an zo yanka ba zai kuka ba. Amma ina son ka zo yanka ne ka rufe min fuska don kan ga wuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yanka ku wasa abin yankan ko sannan ku hutar da abin yankan sannan ku masa ga yawon jini na wuce a sa bi kai da rai ya ji lokaci. Wannan shi ne ce to ka rufe min fuska. Ya ɗauko annabi Ibrahim ya gaskata da mafarkinsa. Ya ɗauko annabi Ismail ya ɗora shi akan dutse. Ya ɗauko ayar gigara a wuyan ta ikama. Ya wasa ta a jikin dutse ya sa ta ikama. Ya ce ke wannan wuka wace irin wuka ce sai Allah ya buɗe bakin wuka sai ta yi magana. Ta ce kana ta in yanka Allah yana ta kai in yanka wacce zan bi. Magana Allah zan yi sai Allah ya ce to wa fade la ku bizu ne. Amma fasa ma yanka. Mun fanshe shi da ragon aljanna. Amma Allah ya faɗo ta bajinta ta annabi Ibrahim a.s. a cikin wannan. Da ya faɗi bajinta ta annabi Ismail ya ce falamma aslama wa jallahu lil jabin. Yayin da uban ya yadda ya miƙa wuya ga Allah, ya yadda zai yanka ɗansa, har soyayyar da uba yake wa ɗansa, amma kaga uba ya yadda zai yanka ɗansa, to falamma aslama shi ma ya miƙa wuya. In qala ila hukumillah ya ce uba ubangiji. Shi sa aka kawo alifin isnaini falamma aslama yayin da suka miƙa wuya su bi ɗan da uba. Kaga Allah ya faɗi bajintar annabi Ibrahim ya faɗi yadda zai ɗan yadda ake son ɗa. Amma kai da ka yi kaɗanka wannan ba ƙarin mai imani bai. Isa annabi Ibrahim a cikin annaba ya zama ƙudubin tauhidi. Sannan shi kuma ɗan annabi Ismail alaihi salam shi ma miƙa wuyan da ya yi ce ba sai an sanar da kowa ba a ji ai umarnin ubangiji a kai. To kaga shi ma aslam ya miƙa wuya zuwa ga hukuncin ubangiji subhanahu wataala. To wannan miƙa wuyan da suka yi sai Allah ya biya su cewar sun yi abin kirki kuma ce wa bade na hu bizibin annabi Ismail mun fanshe shi da ragon aljanna. Idan sai zama sunna ta annabi Ibrahim duk shekara in an zo sai a yi lahiya. Wannan lahiya ga wanda bai je aikin hajji ba. Sannan a daidai wannan lokaci wanda kwana ɗaya ne a tsakani ranar 9 ga wata jiya kenan ita ce ranar arfa an yi ainihin wato abin da ake ce masa aikin hajji an yi tsawafi an yi tsayuwar arfa kuma an tabbatar da ita a jiya. Saboda an yi fidiya an yi hadaya mu kuma a nan kwana ɗaya da wannan kamar yadda ya tabbata a sunan maki sallallahu alaihi wasallama in an yi wancan babban taro na duk duniya shine aikin hajji da hadaya da fidiya da dawafi da sa'ayi da shan ruwan zamzam da tsayawa a makamin ibrahima da kwanan musdalifa da zama a mina da shauran ziyarce-zirce na makabiru da ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗaya an gama ajiya ranar 9 ga watan Zulhijja. To mu kuma duk garuruwan musulunci a duk duniya mu ɗauki wannan ayari da sha'ari mu kuma sai mu layya. Wannan abin da suka yi su can ana ce masa wato ainihin wato nusuk ibada wacce take ta yankan nan na dabbobi ne na ni'ima. A cikin dabbobin ni'ima akwai rago, akwai raƙumi, akwai tinkiya, akwai akuya, akwai ɗan akuya, akwai raƙumi. Allah ya faɗa mana a cikin ayoyin nan da na kawo cewa ya sanya su zama rahama a gare mu. Don me wasu mu ci mu hau mu yanka, waɗansu su kuma duk abin da yake jikinsu kamar raƙumi zai mana ni'ima. Da Allah ya haramta namomin nan gabaki ɗaya, ɗan adam kuma yana da kwalama a ransa ta nama, to kar ba za a ci nama ba ke. Kuma da ke ta iyaka ya ce za a ci wa'ancan ka a ci wancan to ashe Allah ya ba mana zai da ya ce ba za a ci tuba ma haka za mu zauna da amailan ko da mayu ne mu haka za mu hakura ba za mu ci wannan abu tun da Allah ya ce ba za a ci tun da Allah ne yake ce ayi kaza sai ya zama ya halatta. Allah ne yake cewa kar ayi kaza sai a yi. Yanzu kamar misali kaga alhanzir sai aka ce kakkaci wanda ba su da imani sai suka ga nama karara
jaje bilbil da shi amma an ce ba za a ci ba su ba su yadda ba sai suke cin alade su muku ko da muna sha'awarsa ba za mu ci ba dan me dan Allah ce kada ci saboda ka wannan shine shari'a kafin zuwa musulunci komai halal ne sai bayan da musulunci ya zo sannan sai zamana an ce kaza halal kaza haram wannan layya annabi Ibrahim da yi ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta kuma ta mana ya wajabta mana ga wanda yake da iko a shekara duk shekara idan ta zo irin wannan ashirin zulhijja to an yi umarni da kowa ya je yi wannan shi ma an kawo masa raguna guda biyu din na faɗa a cikin wannan wanda suke ɗaya mai ƙaho ɗaya kuma mai kala-kala a jikinsa akwai fari akwai baki manzo Allah ya kalle sai ya ɗauki mai fari da bakin yace da nana Aisha da Allah tabbata a gare ta miƙo mana abin yanka in yanka shi yanka su yanka wannan din yanka wancan yace wannan yankan na farko da nayi na yanka gani ga ahalina wannan nabi kuma da na yanka ga al'umma ta gaba ɗaya wanda suke zo a fa'u masu rauni wanda ba za su yi layya ba saboda ka idan ka yi layya ƙari ce akan wacce manzo Allah ya idan ba kai layya ba dan talauci ko dan rashi ko dan ba iko manzon Allah ya yanka babu damuwa a cikin wannan saboda me addinin ba a kawo shi dan a takura mutane ba ma za alaikum fi dini min kharaj Allah bai sanya muku tsanani a addini yadda za ku sa'ama ku samu gungaci gaba da addini ba kuma akwai wato sadar da zumunci bayan an idan da wannan layya kamar yadda manzo Allah ya faɗa ziyarar ƴan uwa canja hanya alhairai sadakoki zumunci silman kada duk mutumin da baya zuwa gurin ka kai ka dinga zuwa gurinsa annabi ce zumunci ba biki bane duk wanda yake zuwa gurin kake zuwa gurinsa dan yana zuwa gurin ka biki kuke yi da baya zuwa ba za ka zo ba amma da ka dauka ibada ce ko bai zo ba sai ka ci saboda me kai da kake abin da ke jawo matsala a rashin ziyarce-ziyarce a wannan zamani yan uwa bai kuce kwaɗayi ga abin da yake hannun wanda za ka je gurinsa ba duk sanda za ka je kayan sa kake bukata saboda ka zai daura fuska saboda ka zai canja maka za a samu matsala kuma ba zai kalli zumuncin ba amma ka zo ka gaisa wallahi ba ne dan zumunci muka gaisa karshen ta ma sai ka kuma dawo kuma ba ka fito da request a yi min kaza a ban kaza a ban kaza ƴaƴansa sai sun ce maka kawo sai sun ce maka baba kuma ba sunan ka dan maula ba amma duk da suka fuskanci duk da ka zo baban ka haka yake shi kuma da yake bai iya zumunci ba in zai yi kyauta sai ya baka a gaban su to su a gurin su maula kake zuwa gurin baban su ba maganar kai kanin baban su ko baban su ko da ba wannan su saboda kan mu gyara wannan a cikin tafiye-tafiye da za mu yi a rayuwa ya zama zumuncin shi muka sa a gaba mu damu da damuwar dan uwa na jini na tsatso na saba mu damu da damuwar dan uwa da yake musulmi ko ina matsalar ma Najeriya ita ce irin wannan kowa kansa ya sani wannan ba za ta arziki mutum ɗaya ba zai yi ba dole kai arziki wani ci kai ma ka ci da ba wani kai ma da baka yi nisa a arzikin ba ko ne waka ma yace ba dan wani ba da wani ya sha wuya ba dan wani ba wallahi sai wani ya sha wuya to saboda haka ana karbuta mutane ne ke mutane ma'aiki wannan layya ya umarce mu da ni wannan layya sannan kuma ya sunata mana rabuwa akan hanya misali mun biyo ta gabas to mu koma ta yamma ko mun biyo ta kudu mu koma ta arewa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishe ga darajarsa a hajjin bankwana dubin dubatar da suka hada a filin arfa ka gani hajji da yi shi sa ka ce masa ta bankwana kawai burinsu su haɗa ido su ga wannan manzan da aka tururuwa ba abin da bai faɗa ba a ranar na cewar abin da Allah ya koshi ya yi ya ce hal ballagtu shin na isar ka ce kar ballagta risala wa addaitul amana ka isar da sako kuma ka ba da amana sai ce Allahumma ishhad ya Allah ka shaida su da kansu sun ce ban yi sakaci cikin wannan manzanci ba saboda a ƙarshe muna yi wa ƴan uwa nasiha ko muna yi wa ƙasa addu'a sannan muna kamun kafa da alƙur'ani muna kamun kafa da ainihin wato ayyukanmu na gari kuma muna kamun kafa da bayan Allah na gari cikin me cikin nemo wannan ƙasa mafita sannan cikin me muna kamun kafa da Allah ya mana lamuni na arziki Allah ya mana lamuni na zaman lafiya Allah ya mana lamuni na ilimi da kuma aiki da shi duk ilimin in kai sai Allah mu ce za ka aiki da shi wajen fahimta ma sai ka fahimci ba daidai ba kuma ga himma ga zuwa makaranta amma sai ka fahimci ba daidai ba kuma ka halaka Allah ka kare sannan idan baka samu tawafiki da lamuni na Allah ba in kuɗi ne a hannunka sai ka ganin da sun lalace da haka abin da ake bukata lamuni Allah ya lamunce maka
wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah sai zama mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa dan haka muna salati muna salami ga babban gwarzo shugaban shugabanni annabawa abun koyin halitta baki daya zaɓaɓɓen halitta Muhammadu dan Abdullahi na Abubakar maje Isra'il kowa zo duniya kai ya koya Muhammadu arziki na kai baiwa ta kace Allah shine mai bawa kuma kai ne mai raba ya faɗa yace Allahul mu'ti wa ana al-qasim komai Allah ne yake bayarwa amma ni ne nake raba ma'ana in baka biyo ta kansa ba ko kudin kai ba kudi kai ba in mulkin kai ba mulkin kai ba wahala kace sai in abin ya biyo ta layin manzon Allah ka karbi wannan abin da shiriya ta Annabi Muhammadu to sannan ne ka karbi abin da yake daidai amma duk kudin ka in baka bin manzon Allah talaka sunan ka duk talaucin ka in kana bin manzon Allah kai ne mai arzikin duniya ko kai ne mai arzikin lahira kuma ya kamata mu roƙi Allah akan halin da kasar nan tamu take ciki ubangiji sace-sace sun yi yawa satar mutum satar dabba satar kuɗi ko wannan shiga cikin akawun ɗin jama'a rashin aminci da kuma ɗauke wato nutsuwa a unguwanni ubangiji muna kamun kafa da dukkanin abin da yake mai albarka Allah ka ɗauke mana wannan masifa Allah ka ɗauke mana wannan bala'i Allah ka shirye mu ka shirye shugabanninmu Allah ka yi riko da hannun shugabanninmu Allah kada ka lalata al'amuransu Allah in suka lalace mu abin da ke yi ciwo mu ne za mu ci kowa lalace dan mu ba mu isa da su ne suka isa da mu Allah ka sa musu kishin ƙasar Allah ka sa wa gwamnati kishin garinsu Allah ka sa wa kansiloli kishin constituencies ɗinsu Allah ka sa wa a masu unguwanni kishin unguwarsu daga tai da hakimai da sarakuna Allah ka sa musu kishin al'ummarsu Allah ka sa manzon Allah da sahabbansa su zama su ne abin koyi ga waɗannan shugabanni namu dai da za a ce ga shugaba ana yunwa a garinsa ya fi kowa ramewa ga shugaba ana mulki a garinsa ba shi da komai Allah ya sa su kalli wannan abin da idan basira su koyi da akalli sai na Umar ibn Khattab su saba shahuriya akan wannan fitacciya si koyi da Abdullahi ibn Umar a wannan munasaba ta wannan abin da muke yi na wannan taro wanda Abdullahi ibn Umar shine wanda idan ran sallah ta zo irin wannan da shi da Abu Hurairah da shauran wasu daga sahabbai suke yawo ko ina suna yin zikiri suna faɗa wasu suna yi suna faɗa suna yi saboda su ababen koyi ne na dan Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'duda ko ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki tun daga ɗaya 21 ga watan Zulhijja har zuwa kwana 10 sannan bayan an idar da sallah akwai bukatar mutane su je su layya idan suna da iko su je su layya su ta abin da Allah ya ba su na dabbobin nan da muka faɗa ba a yi da makauniya ba a yi da gurguwa ba a yi da dabbar da ainihin wato ta zama laifinta ya bayyana a fili kamar wanda idan ta yi gwallace ko wacce kafarta ta karkace ko ta karye ko aka yanke kafar ma gaba daya duk ba za a yi arja'u da ajfa'u duk ba za a yanka da su ba saboda me inna Allah ta'ala la yuhibbu kamar illa iman ne tsarki ne ba ya karba yake sai ne dole ne mu kiyaye da wannan mun tashi sai mu je yanka abubuwan yankan mu dama ba ta halatta kafin liman ya hudu ba in liman ya hudu ba to shine ta halatta amma in kai ka kafin liman ya hudu ba kayi banda kayi watanda kullum ba laye kai ba ka ci daɗi ka mori sannan akwai ladubban ta ita kanta layyan nan ambaci Allah wazkurullah Allah ya ce idan za ku ambaci Allah za ku yanka ku ambaci Allah don ku saba da tsarin gumaka da ake zuwa Ka'aba a yanka dabba sai a ce da sunan gunki sai manzo Allah ya ce wazkurullah ku ambaci Allah a cikin ce bismillah Allahu akbar sannan sai a yanka niyya da ba su take ba sai ka furta na yi niyyar yanka dabba ta ranar sallah da waka a zuciyarka aikin hajji shine kuma daukar ibradi da matuƙi da shauransu shine sai ka furta karara amma in banda da duk wata niyya a musulunci a zuci ake yin ta dan karka bayan ka gama yankawa ka zo kana cewa ni wallahi na manta ban faɗa ba to ta zuciyar da kai inna Allah alimun bi zati sudur saboda haka muna takaita wannan hurba Allah ubangiji ka taimake mu ka taimaki wannan kasa ka tsare mu daga dukkan sharri salati goma kamar Allah sallallahu alaihi wasallam
farko muna kaddamar da bukata ta wannan masallaci za a ga mun yi sallah a cikin nan akwai karancin kayan wayoyin da za a fita a yi sallah wannan shi ya jawo muka yi sallah a nan abin da aka fi